بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے، جو کہ آج ہمارا پیج نمبر 13 پر ہے۔ آپ لوگوں کی کل وہ نئی کلاس ہو پائی تو ہم اس کو دوبارہ سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال جو ہے وہ کیا ہے؟ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ایک الگ وطن کا جو ہے جنہوں نے تصور پیش کیا۔ ان کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی بہت سی نظموں میں اپنی جو شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک علیحدہ وطن کی طرف جو انہوں نے ابھارا، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، اب علامہ اقبال جو یہ بھی شروع میں متحدہ قومیت کے حامل تھے، یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو جو ہے وہ مل جل کر اکٹھے رہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہندو جو ہے وہ کسی طرح سے بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہے، ان کے ساتھ وفادار نہیں ہے، ان کے ویل وشر نہیں ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ اور ان کو نظر آیا کہ جو ہندو ہیں ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے کوئی خاص جو ہے وہ سافٹ کارنر موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں اور دشمنی رکھتے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے ایک علیحدہ وطن کے مطالبے جو ہے اس کو پیش کیا اور مسلمانوں کو جو اس چیز کے لیے ابھارا کہ وہ علیحدہ وطن کی کوشش کر سکیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے خطبہ الہ آباد جو کہ 1930 میں ہوا الہ آباد کے مقام پر، وہاں پہ انہوں نے جو ایک صدارتی خطبہ جو انہوں نے دیا اس کو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان میں مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک علیحدہ ریاست قائم کرنی پڑے گی اگر ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام جو ہے وہ ایک تمدنی قوت کے طور پر زندہ رہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، کم سے کم کسی ایک علاقے میں جو اپنی مرکزیت قائم کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب ایک علاقے میں اپنی حکومت قائم کرنی ہے، اور میں صرف ہندوستان میں اسلام کی جو فلاح و بہبود ہے یا اسلام کی اچھائی کے لیے، اسلام کی بھلائی کے لیے جو ہے اس کے خیال سے جو ہے ایک اسلامی ریاست کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، علامہ اقبال جو تھے انہوں نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا کہ ہندو اور مسلمان جو ہے ایک مملکت میں کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ جلد یا دیر سے ضرور علیحدہ ہوں گے۔ اور وہ پھر ہم لوگوں نے بعد میں دیکھا کہ 1947 میں جو ہے وہ ہم لوگوں نے آزادی حاصل کر لی، کن سے؟ ہندوؤں سے۔ ٹھیک ہے، آج پھر ہم ڈسکس کر رہے ہیں نظریہ پاکستان اور قائد اعظم۔ ٹھیک ہے، اب قائد اعظم جو ہے وہ دنیا میں کچھ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی قوموں کی، اپنے ملک کے لوگوں کی تقدیریں بدل دی، ان کی جو ہے وہ زندگیاں سنوار دی۔ اب ان شخصیات میں سے کچھ جو ہے وہ، ان میں سے ایک جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح۔ ٹھیک ہے، قائد اعظم وہ شخصیت ہے جنہوں نے ایک مختصر عرصے میں پاکستان جو ہے اس کو آزاد کروا دیا اور دنیا کے نقشے پر جو ہے اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت کے طور پر جو ہے وہ ابھرا۔ قائد اعظم جو تھے وہ شروع سے ہی جو ہے وہ دو قومی نظریے کے حامی تھے، مطلب وہ یہ بات جانتے تھے کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ کبھی ساتھ نہیں ہو سکتے۔ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ ہندو اور مسلمان اتنا عرصہ جو ہے وہ اکٹھے رہے ہیں، لیکن ان کا کیا ہے، ان کا جو کلچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ان کے ثقافت ڈیفرنٹ ہے، ان کے رہن سہن کے طریقے ڈیفرنٹ ہے، ان کے مذہبی عقائد ڈیفرنٹ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی ایک دوسرے سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ اس لیے وہ اتنا عرصہ ساتھ رہے بھی ہیں لیکن آپس میں گھل مل نہیں سکے۔ ٹھیک ہے، پھر قائد اعظم جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو جب یہ 1940 میں جو قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اس میں انہوں نے کہا واضح الفاظ میں مسلمانوں کو جو ہے ایک علیحدہ وطن کی طرف انہوں نے ابھارنے کی کوشش کی، ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ آپ جو ہیں ایک علیحدہ ملک، ایک علیحدہ مملکت ہیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ جو ہے کچھ کر نہیں سکتے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر قائد اعظم نے جب پاکستان جو ہے وہ بن گیا تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے ایک ڈھاکہ میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں پنجابی، بنگالی، سندھی، پٹھان ان سب چیزوں کو میں نہیں پڑھنا، ہمیں ان چیزوں سے بالا تر ہو کر سوچنا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے، پاکستانی ہے، ہم صرف اور صرف کیا ہے، پاکستانی ہے۔ اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں، اور اس کے علاوہ آپ نے جو اقلیتیں تھیں، جو نان مسلم تھے، جو مائنورٹیز تھیں، ان کو بھی پورے حقوق دیے۔ آپ نے کہا کہ ان کے بھی اتنے ہی حق ہے جتنے کہ ایک مسلمان جو ہے اس کے حق ہیں۔
दोनों को अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा राइट है, वो जिस तरह चाहें जो वो अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने 1 जुलाई जो है 1948 को जब स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया, तब उन्होंने कहा कि जो मगरिब का माशी निज़ाम है, जो मगरिब का निज़ाम है, वो इंसानियत के लिए या इंसानों के लिए, पूरी दुनिया के जो इंसान हैं उनके लिए नाकाबिले हल मसाइल पैदा कर रहे हैं। मतलब ऐसे मसाइल पैदा कर रहा है जो कि जिनको हल करना मुश्किल है, जो कि नाकाबिले हल है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये इतने मसाइल पैदा कर रहे हैं, और ये जो उन्होंने मसाइल पैदा किए हैं, इन मसाइल की वजह से लोगों के दरमियान जो इंसाफ है, जो मसावात है, जो बराबरी है, वो चीज जो है वो नहीं नजर आ रही, वो कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को, हम पाकिस्तानियों को दुनिया के सामने एक ऐसा निजाम पेश करना है जो किस पर मबनी हो, इस्लाम के सही असूलों पर। अब इस्लाम के सही असूल कौन से हैं? अदलो, मसावात, बराबरी, इन असूलों पर मबनी हो, ताकि हम दुनिया के सामने एक ऐसा निजाम पेश कर सके जो कि तमाम लोगों के लिए बराबर हो, ठीक है, जिसमें तमाम जो लोग हैं वो इक्वली जिनको ट्रीट किया जा रहा। लेकिन मगरब के जो माशी निजाम था उसमें ऐसा नहीं था, उसमें मसावात बराबरी का कहीं भी नहीं था। वहां पे जस्ट जो लोग अमीर थे या जो जिनके पास कुछ मालो दौलत थी, उनको जो है वो ज्यादा प्रेफर किया जाता था। तो ये आज का हमारा टॉपिक है तहरीके नजरिया पाकिस्तान और कायदे आजम। हमने नजरिया पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल भी डिस्कस कर लिया। कल इंशाल्लाह जो है हम इसकी एक्सरसाइज जो है उसको इंशाल्लाह हम सारी जो है वो कंप्लीट करेंगे, और जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनको भी हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट, किसी को कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये हिस्ट्री का था या उर्दू? जी हिस्ट्री था या उर्दू? मुझे आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। अच्छा आप चले, मुझे क्वेश्चन आंसर की तरफ हम चलते हैं। आप मुझे ये बताओ, ये हिस्ट्री का है उर्दू का? बेटा ये पीएस का लेक्चर हो रहा है, 9th जूनियर का पीएस का लेक्चर होता है। 9th जूनियर जो प्री 9th है ना आपकी, उसका पीएस का लेक्चर होता है। हाँ जी। अच्छा मुझे आयशा काशिफ आप मुझे ये बताओ, आयशा काशिफ आप मुझे ये बताओ कि जो इलामा इकबाल है वो जो है वो किस किस्म का उनका नजरिया था? वो मुत्तहदा कौमियत के हामी थे या दो कौमी नजरिए पर यकीन रखते थे? इलामा मोहम्मद इकबाल का पहले जो नजरिया था ना, जिस तरह से सैयद अहमद खान का पहला नजरिया था कि मुतहद्दिद कौम में रहे, मतलब कि अलग अलग ना हो। लेकिन जब इलामा मोहम्मद इकबाल ने देखा कि जो हिंदू है वो मुसलमानों के साथ मतलब कि सिंसियर नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि एक अलग कौम, अलग रियासत कायम कर दी जाए ताकि मुसलमानों को भी उनके प्रॉपर हकूक मिल सके। तब उन्होंने दो कौमी नजरिए पर इत्तेफाक किया। बिल्कुल, चलें, गुड। आगे है उमर फारूक आप मुझे ये बताओ कि कायदे आजम जो है, ठीक है, उन्होंने जब स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या जो है वो लोगों के सामने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या बात की, क्या स्पीच की उन्होंने? उमर फारूक। टीचर पेज नंबर 11, 12 और 13 करना है। जी बेटा वो आज हमने सारा इसको कंप्लीट करना है। अच्छा मुझे उमर फारूक आप ये बताओ कि स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए कायदे आजम ने क्या फरमाया था, क्या कहा था उन्होंने? उमर फारूक, पूरिया आप मुझे बताएं, पूरिया। और मुझे आप में से कोई बताएगा कि स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए कायदे आजम ने क्या कहा था? स्टूडेंट्स आप में से कोई मुझे बताएगा कि कायदे आजम ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या कहा था? आप लोगों से मैंने पहले भी बोला है कि काइंडली जो क्वेश्चन आंसर है उसमें पार्टिसिपेट किया करें। अगर आप गलत भी बता रहे हैं कोई बात नहीं, इंसान से गलती होती है, लेकिन आप काइंडली जो है कोशिश किया करें कि पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट किया करें। जी बताएं आप। जो उन्होंने कहा था कि मगरिब का जो माशी निज़ाम है इंसानियत के लिए नाकाबिले जो मसाइल पैदा कर रहा है, इसलिए उनके जो है दरमियान इंसाफ कायम नहीं कर पा रहे, तो हमें दुनिया के सामने एक ऐसा निज़ाम लाना चाहिए जो कि सही मुसलमानों के दरमियान और सबके दरमियान सही इंसाफ के असूल पर मबनी हो। और वो सही, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जो मगरिब का माशी निज़ाम है वो इंसानियत के लिए नाकाबिले हल मसाइल पैदा कर रहा है, तो हमें कैसे जो है वो माशी निज़ाम की ज़रूरत है जो कि इस्लाम के सही असूलों पर मबनी है। ठीक है, ये उन्होंने कहा था। चलिए, आप लोगों को जो आज मैंने दोनों टॉपिक डिस्कस किए हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करना है और कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज जो है उसको करेंगे। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो ये पूरा चैप्टर जो हम लोगों ने कवर किया है, कल जब हम इसके एमसीक्यूज करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपने भरपूर पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, आप लोगों ने सबने मेरे साथ जो है वो भरपूर पार्टिसिपेट करना है। बेशक आप गलत भी बताओगे लेकिन आप पार्टिसिपेट करो, पूछो, बताओ। इसी तरह सीखने सिखाने का अमल होता है। कोई इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं होता, कोई इंसान पहले से सीखा नहीं होता। हम जब तक जो है वो इस चीज को प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी हम किसी चीज को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। सो आप लोग पार्टिसिपेट किया करें, मुझसे पूछा करें, मैं जब आपसे पूछती हूँ तो आप लोग भी पूरा जो है उसके साथ ताबून किया करें, चाहे आप गलत ही क्यों न बताएं। ठीक है, मैं आपको दोबारा से उसको करेक्ट कर दूंगी, लेकिन आप जो है वो पार्टिसिपेट किया करें। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके मैम। ओके, चलें, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।